اچھی بات دوسروں تک پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی اسلام آن سرونگ ہیومینٹی کو سبسکرائب کریں۔ گرانے والے کو اٹھانا سیکھو، ذلیل کرنے والے کو عزت دینا سیکھو، برا چاہنے والے کا اچھا چاہنا سیکھو، دھکے دینے والے کو سہارا دینا سیکھو۔ ایک دفعہ کرو تو صحیح، جیسے آج یوسف کا نام گونج رہا ہے، آنے والی تاریخ میں تمہارا نام گونجے گا۔ تھوڑا سا وہ قصہ سنا تھا، کب نکالا یوسف علیہ السلام کو دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے، چھوٹے سے بچے 8-9 سال 10 سال عمر، اور جو ہی باہر نکلے تو مارنا شروع کیا۔ ہائے 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 ہائے، جب کبھی خیال آتا ہے دل پھٹتا ہے کہ ہائے، معصوم پھول جیسا، کائنات کے حسین ترین، ایسا حسین کوئی نہیں پیدا ہوا۔ ایک اور اضافہ بھی سنا دو، مردوں میں یوسف جیسا اللہ نے کوئی نہیں پیدا کیا، اور عورتوں میں حوا جیسا اللہ نے کوئی نہیں پیدا کیا۔ حوا سب سے حسین تھی۔ ماں جی ابا جی پتہ ہے 130 فٹ کا تھا، 130 فٹ۔ اماں جی بھی 130، ابا جی بھی ایتا سی گھس کے 5 فٹ دے ہو، اور ابھی قیامت کے قریب اور تھوڑے ہوں۔ پھر جب جنت میں جاؤ گے تو اللہ پھر دوبارہ 130 فٹ کا قد عطا فرمائے گا، مرد بھی عورت بھی 130 فٹ کی جوانی دے گا۔ کیا مارا ہے بھائی کو، اور جب کنویں میں پھینکنے لگے تو یوں ہاتھ پڑ گئے منڈیر پر یوسف علیہ السلام کے، تو انہیں ایسے وہ تلوار کا قبضہ یہاں مارا، زور سے مارا، اور تڑپ کے ہاتھ چھوڑے اور گرے۔ جبریل نے سنبھل نیچے اتر کے سنبھالا، اٹھایا، پھر باہر نکلے، پھر فروخت ہوئے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ ایسا چپ ہوئے کہ بتایا ہی نہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں، میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ چپ، منڈی میں بکے، مصر کی زلیخا کے گھر پہنچے، جوان ہوئے، بہت بڑا امتحان آیا، پار نکلے۔ بتا کہ پھر کیا کیا زلیخا نے؟ الزام کو ٹھوک دیا، اور پیچھے ایک آدمی ڈھول بجاتا ہوا اعلان کر رہا تھا، ہذا جزاء من خان سیدہ، یہ جزا ہے اس نوکر کی جو اپنے مالک کے ساتھ بددیانتی کرے۔ برداشت کیا، پھر 9 سال جیل کاٹی، برداشت کیا۔ ایک خواب کے ذریعے سے تخت پہ بٹھایا اور بھائیوں کو ذلیل کر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نقاب رکھتے تھے، ایسے چرا نہیں کھولتے تھے، کوئی فتنے میں نہ پڑ جائے، تو نقاب ہوتا تھا۔ جب بھائی آئے تو فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا۔ ان سے کہنے لگے کہ جب تم اگلی دفعہ آؤ نا تو فَاتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ، تو اپنے بھائی کو لے کر آنا، مِنْ أَبِيكُمْ، جو تمہارا ہے نا ستیلا بھائی، اس کو لے کے آنا۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر وہ نہ آیا تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ بیچ ایک بات اور بتاؤ، صبر یوسف، 9 سال کی قید کوئی آسان نہیں۔ بادشاہ کو خواب آتا ہے، خواب کی تعبیر ان کے ایک ساتھی کو یاد آتی ہے کہ یوسف نے خواب کی تعبیر، تو یوسف کہتے دفع ہو جا، مجھے قید کرتے ہو، میں تمہیں تعبیریں بتاؤں، جو نہیں بتاتا۔ یہ تھا یوسف علیہ السلام کا معاملہ، جو ایک بشری تقاضا ہے، میں نہیں بتاتا۔ یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر نہیں دی، تعبیر بھی، تدبیر بھی، تبشیر بھی، عبر ودبر وبشر، سبحان اللہ۔ دشمن کو بتا رہے ہیں دیکھو بھائی یہ خواب بڑا اچھا خواب ہے، یہ اس کی تعبیر ہے، 7 سال زراعت کر لو، پھر 7 سال قحط آئے گا، پھر 7 سال کے بعد دوبارہ بارش ہوگی، پھر غلہ ہوگا، یہ سب کچھ دشمن کو بتایا۔ پھر بادشاہ نے کہا اسے لے کر آؤ، وزارت میں لے گئی، بھائی آگے گئے، یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے اب تو غلہ ختم نہیں مل سکتا، بنیامین کو بھیجو۔ وہ آئے، ان کو لگا میں تیرا بھائی ہوں، تجھے پتہ ہے ایک میں یوسف ہوں، انہوں نے پہچان لیا، جاتے ہوئے ان کو روک لیا۔ پھر بھائی گئے، ان ابنک سرق، تیرے بیٹے نے چوری کر لی۔ ایسے سخت دل تھے، یہ نہیں کہنے لگے ان اخانا سرق، ہمارے بھائی نے چوری، کہنے تیرے بیٹے نے چوری کی، ایسے سخت دل تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کو یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا، چونکہ دونوں باپ بیٹا نبی ہیں،
इजाजत नहीं यूसुफ को अपना आप बताने की कि ए मिस्र के गवर्नर, हम नबियों के औलाद हैं, हम चोरी नहीं किया करते, मेरे दादा को आग में जलाया गया, मेरे बाप को छुरी के नीचे से निकाला गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम चाचे को, ताए को बाप बताया, और मेरे बेटे को मुझसे जुदा हुए 40 साल हो गए, मैं रो रो अंधा हो गया, तेरी मेहरबानी मेरा बेटा वापस कर। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खत पढ़ा तो बहुत रोए अल्लाह की बारगाह, और अल्लाह से इजाजत चाहिए कि या अल्लाह अब मुझे इजाजत दे दे, मैं अपने आप को जाहिर करना। तो अल्लाह कर। तो अब भाई आए 40 साल का जुल्म सितम सामने रखना, और आगे जो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बोला है वो मैं तुम्हें बताने लगा हूं। 40 साल का जुल्म सितम सहा भाइयों की वजह से। अब भाई सामने आए तो ऐसे यूं नकाब उठाया और एक जुमला बोला, मैं कुर्बान जाऊं, हल अलिमतुम मा फअलतुम बियूसुफ व अखीही इज़ अंतुम जाहिलून। पहले मैं वो सुनाऊं जो यहां कहना चाहिए था यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जो कहना चाहिए था यहां। 40 साल की ज्यादतियां सामने हैं, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को यूं कहना चाहिए था, क़द अलिमतुम मा ज़लमतुम बियूसुफ व अखीही इज़ अंतुम आमिदून। ये जुमला बनता है कि आ गए हो ना मेरे पास जलील होकर, तुम्हें पता है ना तुमने मेरे ऊपर मेरे भाई पे क्या क्या जुल्म ढाए, ये जुमला बनता है यहां। लेकिन कुर्बान जाऊं हुस्न यूसुफ, खुलुक यूसुफ, कहते हैं हल अलिमतुम, आपको तो मेरे ख्याल में याद नहीं होगा, इसलिए कि बात ही बड़ी मामूली थी और मामूली बात तो याद ही नहीं रहती। वाह यूसुफ मैं तेरे कुर्बान। हल वहां बोला जाता है जहां बोलने वाले को ये यकीन हो कि सुनने वाले को पता नहीं। मैं कहूं भाई नहीं भट्ट साहब आपको पता चला, ये आपको पता चला मैं कहां बोलता हूं, जहां मुझे ये यकीन होता है कि रांझा साहब को पता नहीं मैं क्या कहने लगा हूं। आपको पता चला हजरत जी, मौलाना साहब आपको पता चला, ये हमारा उर्दू मुहावरा है। अरबी में हल है, हल। सुभान यहां हल नहीं आना चाहिए, कद आना चाहिए था। क्या कहने लगे, हल अलिमतुम, वो आपको पता चला, आपको पता चला। किनको कह रहे हैं? जिन्हें तलवार के कब्जे उंगलियों पर मारे थे, आपको पता चला। लेकिन आपको तो गालिबन याद नहीं होगा, इसलिए कि मामला ही बड़ा छोटा सा था, एवं मामूली सा वाक़या था। मा फ़अलतुम, फ़अला अरबी जुबान का कमजोर तरीन लफ्ज है। अगर इससे कोई कमजोर लफ्ज होता तो यूसुफ वो इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये अल्फाज का तर्जमा नहीं कर रहा हूं, जो सूरत हाल है और जो ये पूरा जुमला एक तस्वीर पेश कर रहा है, मैं उसका तर्जमा कर रहा हूं। मेरे भाइयों, आपको तो याद नहीं होगा, इसलिए कि बात ही बड़ी छोटी सी थी। फालतू वो जो थोड़ा बहुत यूसुफ और उसके भाई से नादानी में, इदन तुम जाहिलून, जानबूझ के नहीं किया था आपने, और एवं ही हो गया था। और एवं टक्कर लग गई, मेरा ब्रेक तो बड़ी मारी पर टक्कर लग गई। कहा वो तुम्हारा इरादा नहीं था, वो एवं ही तुमसे हो गया। तो कुछ याद है? मेरे ख्याल में आपको तो याद नहीं होगा। कुछ याद है? को पता है? हाय 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 हाय, अभी भी मैं इस आयत का हक अदा नहीं कर सका। जो ने उस मामले को हल्का किया है ना, सुभान अल्लाह। 1 तोला दूध में 1 मन पानी डाल दिया। 1 तोले दूध में, कच्ची लस्सी बनाते हैं ना, 1 तोला दूध में 1 मन पानी डाल दिया है। फिर भी मैं कहता हूं मैं इस आयत का पूरा मफहूम नहीं सुना सका। मैं कुर्बान जाऊं अपने अल्लाह की ताबीर पर, यूसुफ के किरदार पर, उसकी हुस्न कलाम पर। कोई ऐसे कहता है किसी को खाली यूं देख लो तो मौत तक नहीं, वो तो मैंने इंज वेखे आई, वो मरते दम तक नहीं भुलाता। यहां सरे बाजार बिक रहे, कुएं में गिर रहे, जिना की तोहमतें लग रही,
जेल की भट्टी में सुलग रहे और कहते हैं हल अलिम तुम, आपको तो शायद पता नहीं होगा, वो कुछ थोड़ा बहुत एवं ही गलती से हो गया था। आगे जो अल्लाह ने यूसुफ के भाइयों का सुनाया है ना, वो कमाल कर दिया। इन्नका लअंत यूसुफ, इन्नका लअंत यूसुफ, ये थोड़े का इन्नका लअंत यूसुफ। पहले तो बेध्यानी में खड़े, जब ये जुमला आया ना सर पर, तो एकदम ख्वाब याद आया कि यूसुफ ने ख्वाब देखा था। तो उनकी ऐसे आंखें पहले यूं खड़े, फिर यूं देखा, फिर उसके बाद खौफ, घबराहट, हैरत, परेशानी, सजा का डर, माफी की उम्मीद, अपने ऊपर पशेमानी, यूसुफ की इज्जत का एहसास, ये कितने मुख्तलिफ जज्बात हैं। उम्मीद भी है, खौफ भी है, डर भी है, और दरगुजर भी है, और हैरत भी है, पशेमानी भी है, घबराहट भी है, और इत्मीनान भी है। ये सारे मुख्तलिफ जज्बे जो मेरे रब ने कहा इन्नका लअंत यूसुफ, अब उन्होंने पता नहीं कैसे कहा होगा, लेकिन मैं लफ्ज से मतलब निकाल रहा हूं। मुझे लग रहा है यूसुफ के भाई मेरे सामने कह रहे हैं। कुरान अल्लाह की कसम जब कोई वाकया लाता है तो यूं लगता है जैसे आंखों के सामने हो रहा हो, जैसे टीवी वाले स्क्रीन पे दिखा देते हैं, लगता है हमारे सामने हो रहा है। ऐसे कुरान यूं दिमाग की स्क्रीन पर ले आता है कि वो हाँ मैं देख रहा हूं यूसुफ के भाई क्या कर रहे हैं। तो अब दूर वालों को तो पता नहीं नजर आया ना, तुम करीब वाले देखो ना कि यूसुफ के भाइयों ने क्या किया। आंखें फटी, मुंह खुला, इन्नका लअंत यूसुफ, इन्नका लअंत यूसुफ। फिर भी मैं नहीं अदा कर सका। तू आप वो आप, हाँ यूसुफ हैं, हाँ हमें पता चले अब यूसुफ हैं। अना यूसुफ व हादा अखी, मेरे भाइयों मैं यूसुफ हूं, ये मेरा भाई है। क़द मन्नल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तक़ व यस्बिर, ये जुमला मैंने सुनाने के लिए सारा आपको ये बयान सुनाया है कि मेरे भाइयों जो सब्र और तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह उसे कभी ज़ाय नहीं करता। तो वो बोल उठे, तल्लाहि लक़द आथरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लख़ातिईन, अल्लाह की कसम यूसुफ अल्लाह ने तुम्हें बड़ा बना दिया, इज्जत दे दी, हम कसूरवार हैं। अगला जुमला उससे भी अजीब, लफ्ज अजीब भी छोटा है। कहते हैं ला तसरीब अलैकुम अल-यौम, तसरीब किसे कहते हैं? मेरे ऊपर दावा हो गया और पीर साहब की पंचायत में फैसले के लिए पहुंच गए, मुद्दई मेरे खिलाफ दावा साबित न कर सके, तो इन्होंने कहा कि भाई आप पर कोई इल्जाम नहीं, आप बाइज्जत सुरखरू हैं, आप पर कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका। ला तसरीब, मेरे भाइयों तुम क्यों कह रहे हो हम कसूरवार हैं, तुम पर तो कोई दावाई साबित कोई नहीं है, तुम पर तो कोई दावाई साबित कोई नहीं, तो तुम क्यों कह रहे हो हम कसूरवार हैं, तुम्हारे तो ज़िम्मे ही कुछ नहीं। इसलिए कहा यग़फ़िरुल्लाहु लना, अल्लाह मुझे माफ करे, अपने आप को पहले कहा, वलकुम उनको बाद में कहा, यग़फ़िरुल्लाहु लना वलकुम वहुवा अरहमुर राहिमीन। बहुत बड़ा पैगाम दिया है, अपनों के गैरों के मनफी रवैयों पे सब्र कर जाओ, भाई के बीवी के बीवी, खामिंद के खामिंद बीवी के, माँ बाप औलाद के, औलाद माँ बाप के, भाई भाई के, पार्टनर के, पड़ोसी पड़ोसी के रवैये बर्दाश्त करो, सब्र करो, माफ करो, तब जाके उम्मत बनेंगे, तब जाके अल्लाह की रहमत के दर खुलेंगे, और तब अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह इज्जत की चोटियों पर पहुंचाएगा।
بدلہ لینے والا اخلاق چھوڑ دو، برائی کا جواب برائی سے دینے والے اخلاق مٹا دو، نفرتوں کی آگ کو بجھا دو، اور سب سے زیادہ نفرت کو بھڑکانے والی چیز یہ زبان ہے، یہ زبان ہے، یہ زبان ہے، اور سب سے زیادہ محبتوں کو پروان چڑھانے والی چیز یہ زبان